परम शांति। मैं आज बताऊंगा कि मनुष्य आत्माओं का जब अंत नजदीक होता है कि मनुष्य जब मरने वाला की टाइम पर पहुंच जाता है, तब उस मनुष्य आत्मा की मन की गति, मन की स्टेज क्या होती है, मन क्या करता है, मन क्या सोचता है। तो जब आत्मा मरने के नजदीक होती है, मनुष्य आत्मा मरने के एकदम कगार पर होती है, नजदीक होती है, तब उसको थोड़ा अंदर से तो इशारा मिल जाता है। अंतर मन तो बोलता है कि अब जाने का टाइम हो गया है, अब तैयारी करो। तो पहले तो यमदूत आते थे, उसको यम पास में बांट कर ले जाते थे और फिर यमलोक में उसका हिसाब किताब होता था। मगर अभी तो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्मा है, तो जो जिस संप्रदाय में जिस धर्म को याद करता है, तो उसके अपने अपने हर कोई, आज तो सभी आत्माएं अपने अपने गुरु को याद करती हैं। जिस गुरु में विश्वास होती है उस गुरु को याद करती हैं। या फिर कभी कभी आत्माएं ज्यादातर अनेक गुरुओं को याद करती हैं, कभी वो गुरु, कभी वो गुरु, कभी वो गुरु, कभी वो देवी देवता, कभी वो भगवान, कभी वो भगवान, कभी वो भगवान। तो जिस जिस देवी देवता या भगवानों को याद करती हैं, गुरुओं को याद करती हैं, तो सूक्ष्म जगत में उनको हेल्पलाइन तो मिलती है उसी आत्माओं की कि भी ये आत्मा हमें याद कर रही है, तो तुरंत हेल्पलाइन तो गुरुओं की या भगवानों की या देवी देवताओं की हेल्पलाइन तो मिलती है। मगर वो सब उनके जो ये उनके भी दूत होते हैं, जैसे गुरुओं के दूत होते हैं, भगवानों के दूत होते हैं, देवी देवताओं के दूत होते हैं। सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो वो आके खड़ी हो जाती हैं, उनके आसपास आत्माएं खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं तो वो तो सभी को याद कर रही है, सबको पुकार रही है। अब सब आके सभी दूत सभी के आते हैं, देखते हैं कि अब क्या करें इनका। सभी सोचते हैं ना आत्मा की, फिर देखते हैं इनकी कर्मों की। सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है तो उसके कर्मों की गुह्य गति का राज पकड़ लेती है, उसके ओरा में से ही पकड़ लेती है। उसके ओरा में सारे कर्मों का हिसाब किताब रिकॉर्ड होता है, तो ओरा में से ही उसके कर्मों का हिसाब किताब पकड़ लेती हैं। फिर सोचती हैं, फिर जो उसके एकदम नजदीक के गुरु या देवी देवता या जो कुल देवी होता है, कुल देवता होता है, तो वो रहते हैं। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं, जो दूत होते हैं जो उसको हेल्प करने आती हैं आत्माएं, वो चली जाती हैं। वो फिर उसकी हेल्प ये होती है कि भी चलो तुम्हें आसानी से उस आत्मा को थोड़ा हेल्प करके आसानी से सूक्ष्म शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर उसका बाहर निकाला जाए, ताकि उसको कम से कम दुख दर्द हो। मगर आत्मा कहीं अनेकों जन्मों से बहुत पाप कर्म वाली आत्मा है, तो इतनी आसानी से वो शरीर तो निकलता नहीं, सूक्ष्म शरीर निकलता नहीं, आत्मा निकलती नहीं शरीर से। आत्मा तो बहुत मुश्किल है निकलना, शरीर छोड़ना। एक तो शरीर में मोह होता है, फिर सामने देह और देह के संबंधी होते हैं, तो बार बार देह और देह के संबंधी भी आ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि अब मोह है, देह और देह के संबंधियों में भी मोह है। फिर सोचती रहती हैं। कई पैसे वाली आत्मा होती है तो पूरी मेहनत करके, पूरी जिंदगा करके, देखो ये बंगला बनाया मैंने, ये गाड़ी बनाई, ये बनाया, अब मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बहुत दुखी होती हैं कि ये तो उसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं आएगा। और पूरी जिंदगी मैंने उसके लिए कितना झूठ बोला, कितना पाप कमाया। अब वो झूठ, इतना तो ज्ञान होता है आत्माओं को कि झूठ और पाप कर्म तो मेरे साथ आएंगे, मगर ये बंगला गाड़ी तो मेरे साथ नहीं आएंगे। न देह और देह के संबंधों के लिए, संबंध मेंटेन करने के लिए भी कितनी मेहनत की, कितना झूठ बोला। तो सभी आत्माओं को ये होता है कि अब शरीर छोड़ना तो है ही उसको, तो बार बार कई दिनों तक आत्माएं शरीर नहीं छोड़ पाती, बहुत दिनों तक आत्माएं शरीर नहीं छोड़ पाती। दूसरी ओर शरीर में अंदर कई डिसीज होते हैं, तो शरीर के रोग बहुत होते हैं, तो शरीर में आत्मा बहुत दुखी होती है, दुख दर्द बहुत होता है। शरीर में भी दुख दर्द है और मन की स्थिति भी बहुत खराब है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी मेरे साथ आने वाला नहीं है, पाप मेरे साथ आएगा। तो ऐसी आत्माओं की मन की स्थिति बहुत ही खराब होती है। और
इसके मुकाबले जो ज्ञानी तो आत्मा होती है, जिन्होंने पूरी जिंदगी भर ज्ञान इकट्ठा किया है और एकदम ज्ञानी तो आत्मा है और उसको केवल परमात्मा ही याद है और परमात्मा के अलावा कि केवल एक को ही मानता है, केवल एक को ही मानता है, एक परमात्मा को ही मानता है, एक ही परमात्मा। और दिन भर उनको ही याद करता रहता है, उनको याद है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। और परमात्मा में अंत में वो बहुत याद में डूब जाता है, इतनी आत्मा में डूब जाता है। तो वो जिस परमात्मा की पूरी जिंदगी उसने पूजा की है, किया है, वो एक परमात्मा उसका दूत भेज देता है और वो परमात्मा उसके दूत के द्वारा उसका सूक्ष्म शरीर आराम से निकाल देता है और वो सूक्ष्म शरीर को निकाल के उसके साथ वो परमात्मा के साथ पास ले जाता है। उस परमात्मा का दूत आता है ऊपर से, जैसे कोई विष्णु को याद करता है और विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है और बहुत पूरी अनेकों जन्म से विष्णु भक्त रहा है, तो अंतिम जन्म में उसको विष्णु का एक दूत आता है और उसको विष्णुपुरी ले जाता है। कोई शिव का दूत आता है, कोई महादेव का आता है दूत, तो महादेव को हिमालय पे ले जाता है, महादेव के पास ले जाता है, हिमालय के पास ले जाता है। तो ऐसी तरह ये आत्मा जो ज्ञानी होती है कि मुझे ऊपर जाना है, पाप कर्म नहीं करना है, तो आत्मा ज्ञान के कारण पाप कर्म से पूरी जन्म में पाप कर्म से बचती हैं। थियरी ऑफ कर्म का नॉलेज होता है, इसलिए अच्छे कर्म करती हैं, किसी को दुख नहीं देती हैं, एकांतवासी जीवन बिताती हैं, जितना हो सके इतना लोगों के कर्म बंधन में नहीं आती और दूर रहती हैं, कम खर्च में जिंदगी चलाती है कम से कम, और हो सकता है तो अच्छे कर्म करती हैं, लोगों को सुख देने का काम करती हैं। तो आत्माएं जब अंतिम समय में होती है तो बहुत ही, तो शॉर्टकट मैंने बताया, बाकी बहुत ही मन के अंदर इतना मंथन चलता है, कभी वो कभी वो कभी वो, और इतनी दुखी होती हैं। पापी आत्माएं, जो अज्ञानी आत्माएं, बहुत दुखी होती हैं शरीर छोड़ते वक्त। और शरीर छोड़ने के बाद भी तो बहुत उसकी गति अच्छी नहीं होती है। शरीर छोड़ने के बाद भी अपने घर में भूत प्रेत बनकर भटकती रहती है, वो तो मैंने बताया है। और ज्ञानी तू आत्मा हो तो वो ज्यादातर आत्माएं, ज्ञानी तू आत्मा है, वो 13 दिन का भी इंतजार नहीं करती, वो तो तुरंत ही चली जाती है। वो दूध जो लेने आए हैं तो उसके पास चली जाती है, उसको पता है मुझे यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो रोने धोने वाले आएंगे, रोएंगे धोएंगे, मेरे मरने के बाद रोएंगे धोएंगे। तो वो शरीर में भी मोह नहीं होता, इसलिए ज्ञानी तो आत्मा शरीर छोड़ते वक्त तुरंत वो वहां अपने इष्ट देव के पास चली जाती हैं या ऊपर के लोकों में चली जाती हैं और यहाँ इंतजार भी नहीं करती। और परम ज्ञानी है, पर ब्रह्म परमेश्वर को याद करती है, तो वो आत्मा निराकार स्टेज बनाकर परम धाम में चली जाती है। तो ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। आत्माओं को ज्ञान जन्म से ही, बचपन से ही देना चाहिए। स्कूल लेवल पे जैसे लौकिक ज्ञान देते हैं, ऐसे स्कूल में ही अलौकिक ज्ञान होना चाहिए, आत्माओं का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अच्छे कर्मों का, थियरी ऑफ कर्म समझाना चाहिए। ये तो मैंने बहुत समझाया शॉर्टकट में, बाकी उस पर तो अगर समझाएं तो बहुत घंटों के घंटे लग जाएं। हर कोई आत्मा की अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अनेक प्रकार की आत्मा है और अनेक प्रकार की उनकी आत्मा का, मन का अलग अलग विवरण होता है। तो कौन सी कैटेगरी का कौन से गुरु आए, कौन से ये आए, ये सब। कभी गुरु गुरुसाई वाली आत्मा भी, कभी हेल्प करने वाली उनकी दूत आते हैं, मगर वो हेल्पलाइन नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं क्योंकि कर्म बंधन देखता है बहुत है, तो फिर वो कोई भी उसको हेल्प भी नहीं करता। उसको बोले उसके कर्म बंधन बहुत बाकी हैं, तो ये पुनर्जन्म हो गया, भूत प्रेत बन के भटकेगा तो ऊपर के लोकों में नहीं जाएगा। ऊपर के लोक में उसका गुरु भी है तो भी गुरु नहीं ले जाएगा, उसके दूत वापस खाली चले जाएंगे भाई, क्योंकि उसके ओरा में सब देख लेते हैं। नहीं, आत्मा का ओरा में ही सारे कर्म बंधन का रिकॉर्ड होता है, तो सब कोई हेल्प नहीं करता उसको। अंतमति सुगति बन के फिर आत्माएं ऐसी भूत प्रेत बन के भटकती रहती हैं। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి ఇప్పుడు సోల్ ఎట్ లాస్ట్ మూమెంట్. మానవ ఆత్మ చనిపోయేటప్పుడు అంతిమ క్షణంలో ఆత్మ యొక్క గతి, స్మృతి, స్థితి ఎలా ఉంటుందో
అనేటువంటి విషయాన్ని బేహద్ బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మానవాత్మ ఎప్పుడైతే మృత్యువుకి దగ్గరగా ఉంటుందో, చావు అనేది సమీపిస్తుందో, అప్పుడు మనుష్యాత్మ ఎలాంటి ఆలోచనలు, ఎలాంటి స్థితి వస్తుందో చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. మానవాత్మలు ఎప్పుడైతే చనిపోతారో, అంతిమ గడియలుకి చేరుకుంటారో, చరమ స్టేజ్కి చేరుకుంటారో, అప్పుడు మానవాత్మల యొక్క మనసు స్టేజి అతలావితలంగా అనేక రకాల ఆలోచనతో స్థిరత్వం లేకుండా ఉంటుంది. మనసు అంటే ఏమిటి అంటే ఆలోచన శక్తి. ఎంతవరకైతే ఆత్మ ఆలోచన చేస్తూ ఉంటుందో, చనిపోయేటప్పుడు కూడా పూర్తిగా అంచుల వరకు వెళ్తున్నానని ఫీల్ అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే చావుకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాను అనుకుంటారు. దాని గురించే ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే లోపల కొంచెం అంతరాత్మ సైగ చేస్తూ ఉంటుంది, నీ సమయం అయిపోయింది, శరీరంతో ఖాతా పూర్తయింది, నువ్వు ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి అనేటువంటి ఇషారా ఇస్తూ ఉంటుంది. వెళ్ళిపోయేటువంటి సమయం వచ్చేసిందయ్యా అనే అంతరాత్మ సైగ చేస్తూ ఉంటుంది. నువ్వు తయారీగా ఉండు వెళ్ళిపోవటానికి అని అంతరాత్మ చెప్పినప్పుడు, వాళ్ళు సంకల్పాలు, మోహం ఉంటే మోహ సంకల్పాలు, ప్రేమ ఉంటే వారి మీద వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేయటం జరుగుతూ ఉంది. అయితే చనిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్లో అయితే యమదూతలు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు. యముడి దగ్గర కట్టేసి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. యమపాశంలో కట్టేయటం అంటారు. యమలోకానికి వెళ్ళి అక్కడ లెక్కాచారాలన్నీ చిత్రగుప్తుడు చిట్టాలను ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ అవన్నీ ఓపెన్ చేసి శిక్షలు వేస్తారు అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడైతే అలాంటి సిస్టమ్ అనేది ఈ బ్రహ్మాండంలో లేదు. ఎందుకు అంటే అనేక ధర్మాలు, మత సంప్రదాయాల ఆత్మలు ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు. నాస్తిక ధర్మం కూడా పెరిగిపోయింది. భగవంతుడు అంటే నమ్మకం లేనటువంటి సంప్రదాయాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏ ధర్మం వాళ్ళు ఆ ధర్మానికి సంబంధించిన స్మృతులు కలిగి ఉంటూ ఉంటారు. వారు ప్రతి ఒక్కటి కూడా తమ తమ గురువుల్ని, ధర్మపితల్ని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. ఇక యమధర్మరాజు వచ్చినా ఇంకా నమ్మరు కదా. అయితే మరలా భక్తి మార్గంలో కానీ ఏ గురువు పైన విశ్వాసం ఉంటుందో ఆ గురువుని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు ఎక్కువగా వేరే గురువులు, రకరకాల గురువులు కూడా జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటారు. అంటే కొంతమందికి ఒక్కోసారి ఒక్కో గురువుని జ్ఞాపం చేస్తారు, ఒక్కోసారి ఒక్కో గురువుని జ్ఞాపం చేస్తారు, ఒక్కోసారి ఇంకో గురువుని జ్ఞాపం చేస్తుంటారు, దేవీ దేవతల్ని జ్ఞాపం చేస్తారు. ఒక్కోసారి కృష్ణుడు అంటారు, ఒకసారి రాముడు అంటారు, ఒకసారి విష్ణుమూర్తి అంటారు, ఒకసారి శివుడు అంటారు, ఆ భగవంతుడిని, ఈ భగవంతుడిని, ఆ పరమాత్మ, ఈ పరమాత్మ అంటూ ఇక స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. దేవీ దేవతలు, భగవంతుడు స్మృతి అనేది రావటం సహజం. గురువుల స్మృతి కూడా చేస్తూ ఉంటారు. గురూపదేశమైన వాళ్ళు, చక్రాంతాలైన వాళ్ళు అంటూ గురువుని నమ్మినటువంటి వాళ్ళు. అయితే సూక్ష్మ జగత్తులో వీరికి హెల్ప్ లైన్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళ గురువులందరూ కూడా ఆ సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్నారు కదా. వారిని ఎవరైతే జ్ఞాపం చేస్తారో అక్కడి నుంచి హెల్ప్ లభిస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ మరి తమను జ్ఞాపకం చేస్తుంది కదా అని ఆలోచిస్తూ వెంటనే హెల్ప్ లైన్కి గురువులు లేక భగవంతుడైనా దేవీ దేవతలైనా చెయ్యటం అనేది తప్పనిసరి. కానీ వారికి కొంతమంది దూతలు కూడా ఉంటారు. ఏ విధంగా గురువు దూతలు, భగవంతుని యొక్క దూతలు, దేవీ దేవతల యొక్క దూతలు
సూక్ష్మ జగత్తులో ఉండేటువంటి ఆత్మలు వచ్చి నిలబడుతూ ఉంటారు. వారి చుట్టుపక్కల ఆత్మలు కూడా చేరుతూ ఉంటారు. వారి యొక్క సంబంధ సంపర్కంలో ఉండే పాజిటివ్ ఆత్మలు చూస్తూ ఉంటారు. వీరు అందరినీ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు, అందరినీ పిలుస్తూ ఉన్నారు. అందరి యొక్క దూతలు వచ్చారనుకోండి, చూస్తూ ఉంటారు ఏం చెయ్యాలి వీళ్ళని అని. ఒక్కోసారి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఈ ఆత్మల్ని ఎవరు తీసుకెళ్తారు అని. వీరి యొక్క కర్మ అనుసారంగా సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు కూడా కర్మల యొక్క గుహ్య రహస్యాన్ని అనుసారంగా పట్టుకొని వాళ్ళ ఆరాలో నుండి పట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ ఆరాలో అనేక కర్మల యొక్క హిసాబ్ కితాబ్ రికార్డింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ ఆరాలో నుండే వారి యొక్క కర్మ లెక్కాచారం పట్టుకుంటారు. ఇక ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, వీరు ఏకదమ్న మృత్యువునకు సమీపంగా ఉన్నారు, పలానా గురువు మీద ఎక్కువ విశ్వాసం ఉంది, దేవీ దేవతల్ని వాళ్ళ కుల దేవతల్ని మరి పరమాత్మని జ్ఞాపం చేస్తున్నారు అని. కాబట్టి ఆత్మలందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఏ దూత అయితే ఉన్నారో ఆ దూత హెల్ప్ చేయటానికి కూడా వస్తారు. వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. మరలా హెల్ప్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. మీరు చాలా తేలిగ్గా ఆ ఆత్మని కొద్దిగా హెల్ప్ లైన్ ఇచ్చి తేలిగ్గా సూక్ష్మ శరీరాన్ని బయటికి తీయండి. సూక్ష్మ శరీరం బయటికి తీసిన తర్వాత వారి యొక్క దుఃఖము, బాధ అనేది, కష్టం అనేది తొలగిపోతూ ఉంటుంది అని. ఆత్మ ఎక్కడో అక్కడ అనేక జన్మలు చాలా పాప కర్మలు గలటువంటి ఆత్మలుగా ఉంటూ ఉన్నారనుకోండి, చాలా తేలిగ్గా శరీరం నుండి బయటికి ఆత్మ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరం తొలగించలేకపోయారే అనుకోండి, ఆత్మ కూడా బయటికి రానే రాదు. శరీరం నుండి ఆత్మ చాలా కష్టంగా బయటపడటం, శరీరాన్ని వదిలేయటం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఎందుకని అంటే, ఒకటి శరీరం మీద మోహం అన్నా ఉంటుంది, లేకపోతే ఎదురుగా ఉన్న దేహ సంబంధీకులపైన మోహం ఉంటుంది. మాటి మాటికి దేహము, దేహ సంబంధీకుల యొక్క స్మృతి వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ నిలబట్టంతో మోహము కలిగిన ఆత్మలు దేహము, దేహ సంబంధీకుల యొక్క మోహంతో ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. చాలామంది పైసలు కలిగినటువంటి డబ్బులు ఉన్నటువంటి ఆత్మలైతే పూర్తిగా కష్టపడి మేము సంపాదించింది జీవితం మొత్తం ఇంత సంపాదించాము, ఇంత బంగ్లాలు కట్టుకున్నాము, ఇన్ని కార్లు కొనుక్కున్నాము, ఇవన్నీ తయారు చేసుకున్నాము, నేను వీటన్నిటినీ కూడా వదిలి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అని చాలా దుఃఖపడుతూ ఉంటుంది. దీనిలో మరి నాకు తోడుగా వచ్చేవి ఇవన్నీ ఏమీ కాదు కదా, నా జీవితం మొత్తం పూర్తిగా వీటి కోసమే నేను వెచ్చించాను, అసత్యం మాట్లాడాను, ఇవన్నీ పోగు చేయటం కోసం ఎంతో పాపం పోగు చేసుకున్నాను, అసత్యమైనటువంటి జ్ఞానమే విన్నాను, ఆత్మలు అసత్యము పాప కర్మలతోటి ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ నాతో పాటు వచ్చేవాళ్లే, పాపకర్మలు చేసినటువంటి కర్మల ఖాతా నా వెనకాల వస్తుంది, ఇవన్నీ అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ బంగ్లాలు, కార్లు అయితే నాతో పాటు రావు, దేహ సంబంధీకులు, దేహము కూడా నాతో పాటు రావు, అన్నీ కూడా తొలగించుకోవటం కోసం మరి నేను తప్పకుండా పురుషార్థం చేయాల్సింది అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఆత్మలు ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని వదిలేస్తూ ఉంటారో వారికైతే మాటి మాటికి అనేక రోజుల వరకు ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలేక మంచంలోనే ఉంటుంది. చాలా రోజుల వరకు ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టదు. రెండో వైపు శరీరం లోపల మరి డిసీజ్ ఒకటి ఉంటుంది, అది కర్మభోగం రూపంలో రోగం చాలా ఉన్న కారణం వల్ల ఆ ఆత్మ చాలా దుఃఖీగా అవుతుంది. దుఃఖము, బాధ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. శరీరంలో కూడా దుఃఖము, బాధ ఎక్కువైనప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మానసిక స్థితి కూడా చాలా ఖరాబ్గా ఉంటుంది. ఏం చేయను, ఏం చేయకూడదు, ఏంటి నా కర్మభోగము, ఏంటి నా పాపము, ఏంటి నా యొక్క స్థితి అంటూ మనసు లోపల మరి బాధపడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ నాతో పాటు వచ్చేది లేదు, నేను అన్నీ కూడా సంపాదించి పోగు చేసుకున్నాను, పాపం పెరిగిపోయింది, పాపం నా వెనకాలే వస్తుంది, ఈ వస్తువులు వైభవాల కోసం చేసిన పాపాలు కదా, ఈ వస్తువు వైభవాల అయితే నా వెనక రావు అని ఆత్మలు మనసులో ఘోషిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళ మనసు యొక్క స్థితి చాలా అప్పుడు బలహీనంగా ఉంటుంది, ఖరాబుగా ఉంటుంది, విచలితమై ఉంటుంది, స్థిరత్వం ఉండదు.
దీని బదులు జ్ఞాని ఆత్మగా అయితే నా జీవితం జ్ఞానాన్ని పోగు చేసుకుంటే, జ్ఞాని ఆత్మగా అయితే కేవలం పరమాత్మను స్మృతి చేస్తూ ఉంటే, పరమాత్మ తప్ప ఏ ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేయకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండు అనుకుంటాను. మరి ఇలా చేసినటువంటి వాళ్ళు కష్టం ఉండదు. వాళ్ళు దేహాభిమానం వదిలేసే ఉంటారు. దేహ సంబంధికుల్ని కూడా నిమిత్త భావంతో చూస్తూ ఉంటారు. ట్రస్టీగా ఉంటూ ఉంటారు. పరమాత్మను స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి పరమాత్మ అంతిమ సమయం వచ్చినప్పుడు కూడా పరమాత్మ స్మృతి ఎక్కువగా వాళ్ళకు ఉంటుంది. అన్నిటినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలని ఎవరు రెడీగా ఉంటూ ఉంటారు. వారికి దేహదారీలు కూడా జ్ఞాపకం రారు, దేహం కూడా జ్ఞాపకం రాదు. అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటారు కదా. పరమాత్మని యొక్క స్మృతిలో అంతిమంలో వాళ్ళు చాలా స్మృతిలో పూర్తిగా నిమగ్నమై మునిగిపోతారు. ఈ యొక్క స్మృతిలో మునిగిపోయిన కారణం వల్ల పరమాత్మ పూర్తిగా వాళ్ళ యొక్క జీవితం మొత్తం ఎవరైతే పరమాత్మను పూజించారో, హోమం చేశారో, మరి పరమాత్మను స్మృతి చేశారో, ధ్యానం చేశారో, యోగం చేశారో, వారికి పరమాత్మ దూతల్ని కూడా పంపిస్తారు. ఆ పరమాత్మ దూతల ద్వారా వారు సూక్ష్మ శరీరం చాలా ఈజీగా బయటపడుతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ శరీరాన్ని తీసేసి వారితో పాటు పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతుంది. పరమాత్మ దూతలు పైనుండి రావటము, వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విష్ణువుని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, విష్ణువు యొక్క పరమ భక్తుడు అనుకోండి, అనేక జన్మల్లో విష్ణు భక్తి చేశాడు అనుకోండి, అంతిమ జన్మలో వాళ్ళు విష్ణు యొక్క దూతలు రావటం, విష్ణుపురికి వీళ్ళను తీసుకొని వెళ్ళటం జరుగుతుంది. కొంతమంది శివుణ్ణి జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారు, శివారాధన చేస్తారు. మరి శివదూతలు వచ్చి వాళ్ళని మహాదేవుడి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తాడు. ఒక్కోసారి మహాదేవుడు కూడా వస్తాడు. మహాదేవుడి దగ్గర అనగా హిమాలయాల్లోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఎవరైతే ఆత్మలు జ్ఞాని అయితే నా పైన విశ్వాసం పెట్టుకుంటారో నా దగ్గరికి చేరుకుంటారని గీతలో చెప్పారు. పాపకర్మలు చేయకండి. ఆత్మ జ్ఞానం యొక్క కారణం వల్ల పాపకర్మలు పూర్తిగా జన్మల లోపల సమాప్తం చేసుకుంటారు. పాపకర్మల నుండి రక్షించబడతారు. థియరీ ఆఫ్ కర్మ నాలెడ్జ్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. మంచి కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు, ఎవరిని దుఃఖపెట్టరు, ఏకాంతవాసిగా ఉంటారు. వాళ్ళ జీవితాన్ని ఆ విధంగా గడిపేస్తూ ఉంటారు. సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళు ప్రజల యొక్క కర్మ బంధంలోకి రారు. అందరికీ చాలా మానసికంగా కూడా దూరంగా ఉంటూ ఉంటారు. తక్కువ ఖర్చుతోటి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. తక్కువలో తక్కువగా వాళ్ళు చాలా సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్గా ఉంటూ ఉంటారు. మంచి కర్మ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రజలకి సుఖాన్ని ఇచ్చేటువంటి కర్మ చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మలు ఎప్పుడైతే అంతిమ సమయం ఆత్మలకు వస్తూ ఉందో, చాలా షార్ట్ కట్లో నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. చాలా విషయాలు దీని గురించి ఇంకా ఉన్నాయి. మృత్యు తర్వాత జీవితం, వాళ్ళ యొక్క హైయెస్ట్ స్టేజ్ ఎవరు పొందగలుగుతారు, మరలా మృత్యు లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఎలా ఉంటుంది అనే వీడియోల్లో కూడా నేను చాలా చెప్పాను. మరి ఎప్పుడైతే మరి దుఃఖపడుతూ ఉంటారో వారి లోపల వారు చేసిన పాపాలు మదనం జరుగుతూ ఉంటుంది. మనసు లోపల జ్ఞానం ఉంటే జ్ఞాన చింతన చేస్తూ ఉంటారు. దుఃఖీగా అయితే, పాపాత్మలుగా అయితే, అజ్ఞాని ఆత్మలుగా అయితే చాలా దుఃఖీగా అవుతూ ఉంటారు. శరీరం వదిలేసేటువంటి సమయం, శరీరం వదిలేసిన తర్వాత కూడా వారికి గతి, వాళ్ళ యొక్క స్థితి చాలా చక్కగా ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే పాపం చేస్తూ దుఃఖపడుతూ దుఃఖపెడుతూ ఉంటారో వాళ్ళ గతి చక్కగా ఉండదు. శరీరం వదిలేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి భ్రమిస్తూ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఉంటారు. ఈ విషయం కూడా నేను చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. అందుకనే నాకు జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే ఇష్టము అని గీతలో ఉంది. సాకార మురళిలో కూడా, అవ్యక్త వాణిలో కూడా చెప్పారు. ఎక్కువ జ్ఞాని ఆత్మలు అయితే 13 రోజుల వరకు కూడా వాళ్ళు ఎదురు చూడరు. 13 రోజుల వరకు కూడా వాళ్ళు ఈ స్థూల లౌకిక ప్రపంచంలోనూ దేహ సంబంధికుల దగ్గర కానీ, దైవ పదార్థాల దగ్గర కానీ ఉండరు. ఎదురు చూడరు. వారికి కర్మకాండలు అవసరం లేదు. వెంటనే ఆత్మ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దూతలు వచ్చేసి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు.
పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి తెలుసు నేను ఇక్కడ ఉండేవాడిని కాదు, నేను ఇక్కడ వాడిని కాదు అని. ఇక్కడ అందరూ కూడా ఏడ్చేవాళ్ళు, మోతుకునే వాళ్ళే వస్తారు, ఏడుస్తూ ఉంటారు, మొత్తుకుంటూ ఉంటారు అని. నేను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఏడుస్తుంటారు, మొత్తుకుంటారు. శరీరంలో అనేది ఉండటం ఇంకా మోహం లేనే లేదు నాకు, ఇక వీళ్ళ కోసం నేను ఇక్కడ ఉండటం ఎందుకు అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు. ఏ విధంగా జ్ఞాని ఆత్మలు శరీరం వదిలేస్తారు, వెంటనే ఇక్కడ నుండి ఇష్ట దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు, పై లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇంకా ఎవరి కోసం ఎదురు చూడరు, దేన్ని కూడా పట్టించుకోరు. పరమ జ్ఞాని అయితే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ నిరాకారి స్టేజ్ని తయారు చేసుకుని పరంధామానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ అన్నిటికంటే కూడా చాలా గొప్ప వస్తువు. అందుకనే జ్ఞానం అనేది చాలా అన్నిటికంటే గొప్పది. అప్పుడు అనుకుని చెప్తారు కదా, శరీరం కంటే మనసు శ్రేష్టమైనది, మనసు కంటే బుద్ధి శ్రేష్టమైనది, బుద్ధి కంటే ఆత్మ శ్రేష్టమైనది. జ్ఞానాన్ని మించినటువంటి గొప్ప వస్తువు ఈ ప్రపంచంలో లేనే లేదు అంటారు. ఆత్మలకు జ్ఞానం యొక్క జన్మ మరి కొంతమందికి చిన్నప్పటి నుండే లభిస్తూ ఉంటుంది. అంటే చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. స్కూళ్లకు వెళ్ళినా కూడా లౌకిక జ్ఞానంతో పాటు అలౌకిక జ్ఞానం కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని పిల్లలకి, చదువుకునే పిల్లలకి లౌకిక జ్ఞానంతో పాటు అలౌకిక జ్ఞానం కూడా స్కూళ్ళల్లో కూడా చెప్పాలి అని నేను సంకల్పం చేస్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఆత్మల్లో జ్ఞానం అనేది ఉండాలి, అప్పుడే మంచి కర్మలు చేయగలుగుతారు. థియరీ ఆఫ్ కర్మను గురించి బోధించాలి అని నేను చాలా విషయాలు చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ షార్ట్కట్లో చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏదైతే మరి చెప్పదలుచుకున్నానో ఇంకా చెప్తూ ఉంటే గంటలు గంటలు అయిపోతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు వేరు వేరు కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఆ లెక్క అనుసారంగా అనేక రకాల ఆత్మలు ఉంటారు, అనేక రకాల స్థితిగతులు ఉంటూ ఉంటాయి. మనసు వేరువేరుగా వికరణలు జరిగి ఉంటూ ఉంటాయి. ఆత్మ పైన అనేక లేయర్స్ ఉంటాయి. కొందరికి ఎక్కువగా పర్సంటేజ్, కొంతమందికి తక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎవరు ఏ కేటగిరీనో, ఎవరు ఏ గురువు ద్వారా, ఏ యొక్క రచయిత ద్వారా వచ్చారో ఆ రచయితకు సంబంధించిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఎలా వచ్చారో వాళ్ళకు తెలుసు, అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది గురువులు, సాధు సన్యాసి ఆత్మలు కూడా హెల్ప్ చేయటానికి వస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ దూతల్ని పంపిస్తూ ఉంటారు. కానీ హెల్ప్ లైన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. మన కర్మ బంధన చూసి కూడా చాలా కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్ప్ లైన్ లభించకపోయినా మీకు మీరే కర్మ బంధనాన్ని సమాప్తం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. పునర్జన్మ అనేది లేకుండా చూసుకోవాలి. భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి భ్రమించటం కాకుండా పై లోకాలకు వెళ్ళిపోవాలి. భూత ప్రేతాలుగా ఈ భ్రమిస్తూ ఉన్నారో ఇక్కడిక్కడే భ్రమిస్తూ ఈ కింద భూమికి పైన కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వరకే ఉంటూ ఉంటారు. పై లోకాల్లో వారి యొక్క గురువులు ఉంటారు. జ్ఞాని ఆత్మలైతే భూత ప్రేతాలుగా కానిటువంటి వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తారు. లేకపోతే భూత ప్రేతాలైతే గురువులు కూడా తీసుకొని వెళ్ళరు. వాళ్ళ దూతలు వాపస్సు మరి ఖాళీ చేతులతోటే వెళ్ళిపోతారు. వీళ్ళ దగ్గర మోహం ఉంది, కోపం ఉంది, వాళ్ళ ఆస్తుల మీద, దేహం మీద, దేహ సంబంధికుల మీద అని వచ్చి కూడా మరి వాపసు వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి మీ ఆరాలో అన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి. ఆత్మ ఆరాలో కర్మ బంధనాలన్నీ రికార్డింగ్ అయి ఉన్నాయి. హెల్ప్ చేయకుండా ఉండటము అంటే అంతిమతి సోగతిగా తయారు చేసుకోవటానికి ఆత్మలు పరమాత్మని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటే భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంకా వేటి మీదైనా వ్యామోహం ఉంది, కర్మల ఖాతా ఉంది అంటే ఆత్మలు భూత ప్రేతాలుగా అయ్యి భ్రమించటం కూడా జరుగుతూ ఉంది అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ చెప్పినటువంటి అద్భుతమైన జ్ఞానం మా ప్లేలిస్ట్లో ఉంది. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే రోజు అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో చేరతాయి. మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని వింటూ ఉండండి. చాలా దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, పరమ జ్ఞానం మీకు లభిస్తుంది. మీ జీవితం ధన్యం చేసుకోండి. పరం మహాశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.